بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مختلف برانچز آف سائیکالوجی کو ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہم نے جس برانچ کو اسٹڈی کرنا ہے وہ تعلیمی نفسیات ہے اور جرائم کی نفسیات ہے. پہلے ہم تعلیمی نفسیات کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جرائم کی نفسیات جو ہے اس کے پوائنٹس دیکھیں گے، ان کا مطالعہ جو ہے وہ کریں گے. تعلیمی نفسیات کا تعلق صرف تعلیم و تدریس سے نہیں ہے، بلکہ ہم وسیع معنوں میں تعلیمی نفسیات کے اندر تعلیم کے معنوں کو لیتے ہیں. اس کا تعلق بنیادی طور پر طلباء کی آموزش سے ہوتا ہے اور ان کی جو خودآداد صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے اجاگر کیا جاتا ہے. تعلیم ان کو کس طرح سے مددگار ثابت ہو رہی ہوتی ہے. طریقہ تدریس کیا ہے، ایک استاد کی اعلیٰ کوالٹیز کون سی ہو سکتی ہیں، ٹیچر کس طرح سے کلاس روم کو مینیج کرتا ہے، کالجز یا اسکول کے اندر کس طرح سے مینجمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، نصاب کس قسم کا ہے اور نصاب کس لیے پڑھایا جا رہا ہے، کون سی کردار کے اندر مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں جن کی مدد سے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ بڑے ہو کے معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکتا ہے. نفسیات کا اور تعلیم کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اس میں نہ صرف ہم بچوں کی نشو و نما جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اس کو صرف سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ہم ان پوٹینشیل یا ان کوالٹیز کو بھی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں جو فیوچر میں کسی بھی فرد کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہیں، اور تعلیم ان کوالٹیز کو کیسے اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اسے ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. بنیادی طور پر تعلیمی نفسیات 3 اہم سوالوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا پڑھایا جائے، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ بچوں کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے، جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہ کیوں بتا رہے ہیں. تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ بچے کو کیا پڑھایا جائے، تو ہم وہ چیز پڑھاتے ہیں بچوں کو جو ان کی مستقبل کے حوالے سے یا ضروریات زندگی کے حوالے سے یا زندگی میں آنے والے مسائل کے حوالے سے ان کے اندر سوچ میں پختگی پیدا کرتی ہے، تاکہ وہ ان مسائل کا بہتر طور پر حل نکال سکیں، بجائے اس کے کہ وہ ان مسائل کے جواب میں کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو جائیں. وہ کس طرح سے اپنے آپ کو نفسیاتی مسائل سے بچا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے بعد ایک مفید شہری کے طور پر، ایک پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی کے طور پر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. دوسری بات چیز ہے کہ انہیں کیسے پڑھانا چاہیے. پڑھانے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر عام طور پر 4 چیزیں جو ہے وہ آپریٹ ہوتی ہیں. ایک استاد ہوتا ہے، ایک طالب علم ہوتا ہے اور ایک کتاب ہوتی ہے. اب یہ 3 چیزیں تو موجود ہیں، لیکن ان 3 چیزوں کے درمیان ایک جو ربط ہے وہ ایک ہڈن فورس جو ہے وہ قائم کرتی ہے، ایک ہڈن ہینڈ جو ہے وہ کام کرتا ہے، جسے ہم پروردگار کا کرم کہتے ہیں. چونکہ استاد کسی بھی بچے کو پڑھانے سے پہلے اس کی ذہنی سطح پر اترتا ہے، پھر اس کو اس ذہنی سطح سے اٹھا کر اتنی بلند سطح پر لے کے جاتا ہے جس سطح پر وہ اس کو لے کر جانا چاہتا ہے، یعنی اس کی مینٹل گرومنگ کرتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ. اب بچہ استاد کو کس طرح سے فالو کر رہا ہے، یہ وہ ان انٹینشنلی فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی پلان کر کے فالو نہیں کر رہا ہوتا. ٹیچر سنسیئرلی اگر اسٹوڈنٹس کو پڑھائے تو اسٹوڈنٹس کے دلوں میں وہ بات اتر جاتی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور وہ ٹیچرس کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں بعض اوقات بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. گائیڈ لائن کے طور پر وہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ سائیکالوجی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پرومیننٹلی ایکسپلین کی جاتی ہے کہ کس طرح سے ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور بک کا ریلیشن جو ہے اس کے اندر ایک تسلسل رہتا ہے، ایک توازن رہتا ہے، اور بہتر جو ہے وہ لرننگ یا انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایجوکیشن سائیکالوجی کی بے انتہا اہمیت ہے. کیوں کہ ہر درجے پر، ہر لیول پر جب بچہ پہنچتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی ایسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہو، اور یہ کام صرف اور صرف سائیکالوجی احسن طریقے سے کر سکتی ہے. لہٰذا تعلیمی نفسیات جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اب بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ ان بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو کیسے گائیڈ لائن دینا ہے، انہیں کس طرح سے پڑھانا ہے، انہیں لیکچرز دینے ہیں، انہیں مختلف سلائیڈز دکھانی ہیں، انہیں نقشہ جات کی مدد سے کوئی چیز بتانی ہے، انہیں تصاویر کی مدد سے چیزیں سمجھانی ہیں. یہ تمام کا تمام کرائٹیریا یا سیٹ اپ جو ہے وہ ٹیچر بتاتا ہے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس پروسیس کو پرفارم کرنا ہے، تاکہ ایک بیٹر لرننگ جو ہے وہ
स्टूडेंट्स में मुमकिन हो सके। हम बुनियादी तौर पर गोल सेट करने में भी साइकोलॉजी जो बहुत मददगार साबित होती है कि फ्यूचर में किस फील्ड के अंदर जो है किसी भी तालिब इल्म को जाना चाहिए। दूसरी चीज़ इनफरादी इख्तलाफात होते हैं। इनफरादी इख्तलाफात से मुराद ये होता है कि हम टीचर क्लास के अंदर आने के बाद इस चीज़ को फ़ौरन असेस करता है कि कौन से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, कौन से स्टूडेंट्स दरमियाने हैं और कौन से स्टूडेंट्स निस्बतन नालायक हैं या कम तवज्जो के साथ अपना काम करते हैं। लिहाजा टीचर जो होता है वो एक इस तरह से नॉलेज को कन्वे करता है ताकि तमाम लेवल्स पर वो नॉलेज है वो पहुंच जाए और जो बच्चे इंतहाई ज़हीन हैं वो भी आसानी से उस चीज़ को पिक कर सकें और जो बच्चे नालायक हैं उनके लिए भी उस चीज़ को पिक करना, उस पॉइंट को पिक करना मुश्किल ना हो। अलबत्ता इनफरादी इख्तलाफात टीचर के जहन में ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है, कैसे उनको पढ़ाना है। तो उसके बाद तलबा की ज़हनी और जिस्मानी सेहत जो होती है उसको नोट करना, ये भी जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम है कि क्या जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सीखने वाले इस काबिल हैं कि वो उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। यानी आम तौर पर आप ये देखें, मैंने पहले भी एक चीज़ बताई है कि बच्चों को तालीम देते वक्त हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। शुरू में राइम्स पढ़ाई जाती हैं, नज़में पढ़ाई जाती हैं, जो शुरू में हरूफ बताए जाते हैं, फिर उनसे अल्फाज बनाना सिखाए जाते हैं, फिर उनसे जुमले बनाना सिखाए जाते हैं। तो ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ का जो सफ़र है ये उसी सूरत में आसानी से तय होता है जब तलबा की ज़हनी और जिस्मानी सेहत का अंदाज़ा हम बेहतर तौर पर लगा सकते हैं बहैसियत टीचर के। माशरती और जज्बाती तरबियत की जाती है कि ये मुअल्लिम का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को ये चीज़ क्लियर करे कि किसी भी सूरत हाल में जाने के बाद वो अपनी एबिलिटीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने अंदर अगर कोई कमज़ोरियाँ उनकी मौजूद हैं तो उनको कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। यानी बहुत जल्द जज्बाती हो जाना, किसी मामले में क्विकली फ़ैसला कर लेना जिस पे बाद में पछताना, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मुनासिब तरबियत जो है वो असातिज़ा देते हैं ताकि इमोशनली और मोटिवेशनली जो है वो बच्चों को मैच्योर किया जा सके और उस मैच्योरिटी की वजह से बच्चे जो हैं वो बेहतर तौर पर अपने मकासद या गोल को हासिल कर सकते हैं। और आम तौर पर तालीमी नफ्सियात में उन तमाम तरीक़ाकार को भी हम स्टडी करते हैं जिनकी मदद से हम बच्चों की नफ्सियात का बेहतर तौर पर जायज़ा लेते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। इसके लिए हम जिन तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं उसमें बातनी मुशाहिदा, ख़ारजी मुशाहिदा, तजर्बाती तरीक़ा और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि हमें इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को मुय्यर करने में मददगार जो है वो साबित होते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि दौरान तालीम बच्चों को किस किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व जो है वो किया जा सकता है और बच्चों को किस तरह से इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में किसी दूसरे पर इन्हिसार मत करें बल्कि अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर बुरे कार जो है वो ला सकें। इसके अलावा ख़ुसूसी बच्चों की तालीम होती है, यानी जो गिफ्टेड बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा लायक बच्चे हैं, उनके लिए मखसूस असातिज़ा होते हैं, मखसूस निसाब जो है वो तरतीब दिया जाता है, उनको और तरह से गाइडलाइन दी जाती है चूँकि उनके अंदर जो खुदादाद सलाहियतें होती हैं उनसे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है या वो माशरे के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है उनकी ट्रेनिंग उस तरह से की जाती है। उसके मुकाबले में वो लोग जो कि एवरेज से नीचे ज़हनी सतह रखते हैं उनको किस तरह से पढ़ाया जाना है, जिसमें डेफ एंड डम्ब बच्चे आ जाते हैं या ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, जो बहुत स्लो सीखते हैं, उनकी आमोजिश कैसे की जाती है, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स कैसे बनाए जाते हैं, उनका निसाब कैसे तरतीब दिया जाता है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है ताकि वो भी मुआशरे के अंदर जो है वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। ये तमाम का तमाम तरीक़ाकार जो है वो तालीमी नफ्सियात जो है वो एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा मोटिवेशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह से बच्चों को तरगीब दे सकते हैं कि वो बेहतर से बेहतर अपना आउटपुट जो है वो साबित कर सकें। इस सिलसिले में हम उसकी ज़हनी, जिस्मानी, माशरती, मुआशी, मज़हबी, लिसानी, इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए उसकी तरबियत करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको टीच करते हैं ताकि उसके अंदर मेंटल मैच्योरिटी के साथ साथ हर पहलू उसके हवाले से एक मैच्योरिटी जो है उसके अंदर आती जाए और वो एक अपने आप को एक प्रेजेंटेबल, एक पेश करने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर जो है वो मुआशरे में रख सके। तो ये जो नफ्सियात है ये इन तमाम पहलुओं का स्टडी करती है। एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो जराइम की नफ्सियात है, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आपको अभी भेजता हूँ। आप ये दोनों वीडियोस देखिएगा, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी की और दूसरी जराइम की नफ्सियात की है। तो इंशाल्लाह ये दोनों आज के लेक्चर का हिस्सा हैं।